all the participants for the awareness webinar on how to protect ourselves from COVID-19 second wave, which is organized by Sanatana Samskritisthana, Mysore, in association with Rotary Club, Mysore West. Prayer is an action. It is the process of talking with God with energy in order to achieve a purpose. So let us begin the webinar by seeking the blessings of Lord Almighty. Vakratunda Mahakaya, Koti Surya Samaprabha, Nirvignam Kurumi Deva, Sarva Adesha Sarvada. Now I request Dr. Ramchandra Siti, the Managing Trustee of Sanatana Samskritisthana, to welcome and introduce the speaker of today's webinar, guests, and all the participants. Very good morning, one and all. I take this opportunity on behalf of Sanatana Samskritisthana, Mysuru, to welcome today's speaker, Dr. Vasant Kumar KR, and today's guest, Dr. Raghavendra Prasad, MD, President, Rotary Club of Mysore West, Sri Lokesh CG, President, Dr. Shantaraj Aris and Srimati Bhagya Gopal, Board of Trustees, Sanatana Samskritisthana. Finally, all the participants. Let me introduce today's speaker, Dr. Vasant Kumar KR, and Professor Aditya Chinagiri, Institute of Medical Sciences, Bellur, pain physician, spiritual researcher, holistic therapy consultant, and he is having 29 years of experience in anesthesiology and pain management. He has published around 18 scientific research papers in national and international journals. He has delivered more than 30 lectures in anesthesiology and pain management. He has delivered more than 500 lectures in various other topics too. He has conducted over 25 workshops on a plethora of topics. Even though he has studied allopathic, his interests are in Indian natural herbals and Ayurveda treatment. As his personal practice, he successfully treats patients, which is holistic method of VAC therapy, like cancer, COD, diabetics, arthritis, Parkinson's, and Alzheimer's. He has delivered lectures on many platforms of international conferences in Bengaluru, Cochin, Varanasi, Delhi, Dubai, and other African countries. He has received various awards such as Lifetime Achievement Award for the Academy of Universal Global Peace for his medical and social service. So this is a brief introduction about today's speaker, Dr. Vasant Kumar KR. And before starting the session, today's session, so according to World Health Organization says, health is a state of complete mental, social, and physical well-being, not merely the absence of disease or infirmity. So according to Harry J. Johnson, he says, the human body has been designed to resist an infinite number of changes and attacks brought about by its environment. The secret of good health lies in successful adjustment to changing stresses on the body. And according to William Lawton, to ensure good health, eat lightly, breathe deeply, live moderately, cultivate cheerfulness, and maintain an interest in life. So coming to this pandemic crisis from last 1 year, so we are suffering from this, occurring over a wide geographic area and affecting an exceptionally high proportion of population. The basic intention to organize today's awareness webinar on the topic, how to protect ourselves from COVID-19 second wave. So already even in Karnataka, so day by day the cases are increasing and the second wave is hitting like anything. So today, so as I have discussed with the doctor, is ready, agreed, and he will share with us how, as a being ourselves, we can protect from this second wave infection, as well as so vaccination also already. So now at 40 plus also it has come. So a lot of people will having still the confusion whether to take the vaccine or not. So he will guide us. So including a vaccination the part also.
With this, I wish all the participants will have a fruitful interaction with the speaker. Once again, thank you and all. Over to you, Shashank. Thank you, sir. Now I request today's guest, Dr. Raghavendra Prasad, MD, President, Rotary Club of Mysore, West, to say a few words about today's webinar. Shashank, he will join us a little later, so directly we'll start the session. Okay. Now I request Dr. Vasant Kumar K.R., Professor, Aditya Engineering Institute of Medical Science, Belur, pain physician, spiritual researcher, and holistic therapy consultant, to start this session. Doctor, unmute ಮಾಡಿ. Hello, ಈಗ? Yeah. Now it is visible. Yeah. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ನಾನು ಸನಾತನ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮೈಸೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ, ಈ ಕೋವಿಡ್-19 ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ನ ಎರಡನೇ ವೇವ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಏನಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿದೀವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಜನ ಅದು ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಬರೋ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನೇನ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ, ಆದಷ್ಟು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡುವಂತದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ಟು ಡೆವಲಪ್ ದಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದ ಫಿಯರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಅವರ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೈ ನಿಯರ್ಲಿ 40 to 60% ಅಂತ. ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ತಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ವಿ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ದಟ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ದಟ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿರಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಫಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರಂಗೆನೆ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈರಸ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಹೊಡೆದಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ ನ ಯಾವುದೇ ನೀವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೆರಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ DNA ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ತಗೊಂಡಂತಹ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬೇರೆ ಬಂದಂತಹ ಸ್ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅದು ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೋಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತೇಳಿ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈರಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ, ಅದನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡದಂತ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಜವಾದ ವೈರಸ್ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ, ಹೈ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ, ಹೈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಥವಾ ಹೈ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ಈ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡ ನಂತರ ನಾನು ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ಬೋದಾ? ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಇದ್ರ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕೊಂತಿರಂಗೆ ನಾನು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ದಂಗೆ. ಕಾರ್ನ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಫ್ಟಿಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹೊತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಮೇಜರ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೊತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬರದೇ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಂದ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಈಗ ಲಂಗ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಗಳು ಏನಾಗಿ ತುಂಬಾ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಗಿ ಏನು ಪೇಷಂಟ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಾಗಿ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ವಾ ಆಡಿಯೋ? ಹಲೋ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಗ ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಓಕೆನಾ ಈಗ? ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಸರ್. ಈಗ ಅದೇನಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಂದ ನನಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ, ಅಂದ್ರೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನ್ಯೂಮೋನಿಕ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಿ ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ
ಸರ್ ವೆರಿ ಪೂರ್ ಆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರೇ? ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬಹುದಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳಿದಾಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ 18 ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಅಬೌವ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾನು ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ಬೋದಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಕೇರ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ನಾನು ಆ ಕೇರ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಂಗೆ. ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡ ನಂತರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಆಗತ್ತೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಆಗತಕ್ಕಂತ ಇಂಜುರಿ ಏನಿರ್ತಿತ್ತು ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಅದೇ ರೀತಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಗಳು ನಮಗೆ ಆದರೆ ಅವಾಗ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಏನಿದೆ, ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ, ಲಂಗ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಗಳು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳೇನಿದೆ ಅದರ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವೈಸಬಲ್. ಆದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ನಂತರವೂ ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಧರಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಾಸ್ಕ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈರಸ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ responsibility. We have to have it. Mask, that is the main part of the wearing mask. That is social responsibility not to spread the infection to others. ಹಾಗೆ ನಂತರ ಕೈ ತೊಳೆಯುವಂತದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಗಳನ್ನೇ ಹಾಕಿ ತೊಳಿಬೇಕಾಗಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ತುಂಬಾ ಓವರ್ ಆಗಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ತೊಳಿತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸೋಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ತೊಳಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದನ್ನೇನ್ ತುಂಬಾ ಇದಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು. ಇದು ನಾವು ಮುಂಚೆನೂ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಇದು ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 7-8 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ತರ. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಲಿ ಬೆಟರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ವೈರಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ ನಂತರವೂ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೈರಸ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವೈರಸ್ ಮೊದಲು ಕಂಡುಹಿಡಿದಂತಹ ವೈರಸ್ಸಿನ ಜೀನ್ಸ್ಗೂ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈರಸ್ನ ಜೀನ್ಸ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೇರ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೇರ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಕೆಲವು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಸಿವಿಯರ್. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಈಗ 30-40 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ 30-40 ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೊರಗಡೆ ಓಡಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ 18 ವರ್ಷದ ಮೇಲಿನವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸಿ ದಯಮಾಡಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಹಾಗೂ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ರು ದಿನಕ್ಕೆ 6-10 ಸತಿ, ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೂ ಬಿಸಿಯಾದಂತ ನೀರು, ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಗಂಟ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಉರಿಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸುಡೋ ರೀತಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಸುಡಬಾರ್ದು, ಸುಡೋ ರೀತಿ ಅನ್ಸುವಷ್ಟು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಗ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 3-4 ಸಿಪ್ಪು ಅವಾಗ ನಾನು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಅದು
ಆ ಗಂಟಲಿನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 1 ಡಿಗ್ರಿ ರೈಸ್ ಆದರೆ 99% ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸ್ ಅಥವಾ ಏನೇ ಇರಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಗಾಗ ನಾನು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಕಾಫಿ ಟೀಗಳನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಅಂತಿದ್ವಿ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾದ್ದು ಕುಡಿಯುವಂತದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾವುದೇ ತಣ್ಣಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕುಡಿಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡೌನ್ ಆದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ರಿಡ್ಯೂಸಸ್ ಬೈ ಅರೌಂಡ್ 40%. ದಯಮಾಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ ಬೇಸಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗಂತೇಳಿ ನಾನು ತಣ್ಣೀರು ಕುಡಿಯುವಂತದ್ದು, ತಣ್ಣಗಿರೋ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಕುಡಿಯುವಂತದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಿಯಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಮತ್ತೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಯಾಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರಾರು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಿದೆ ಬಾಡಿಲಿ. ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಅವನು ದೇಹದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಂಕ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೀಗ ಹಾಕಿರ್ತಾರಂತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಭಿಕ್ಷಾ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಜನ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಭಿಕ್ಷಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅವ್ನು ಸತ್ತೋದಾಗ ಅವನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಂಕ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಎಸಿಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾರೊಬ್ರು ಬೀಗ ಹೊಡೆದು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ವಜ್ರ, ವೈಡೂರ್ಯ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಚಿನ್ನ, ತುಂಬಾ ನಾಣ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮುತ್ತಾತನ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಕೀನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಏನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅವ್ರ ತಾತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಭಿಕ್ಷಾ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಲೋ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗಡೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿಂತಕ್ಕಂತಹ ಫುಡ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು, ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಹೊರಗಿನ ವಾತಾವರಣಗಳಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳೋದೇನಂತಂದ್ರೆ, ದಯಮಾಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ 6 ರಿಂದ 8 ಸತಿ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿತಾ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನೇ ಕುಡಿಬೇಕು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ. ಹಾಗೂ ಎರಡನೇದು, ಬಿಸಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿ ಆದಷ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಅವರ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಸೊಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ, ಮೊಳಕೆ ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತದನ್ನ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತ. ಹಾಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ. ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅದು ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿನ ನಾನು ಹೋಸತಿನೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಪುಡಿಗಳೇ ಸಿಗತ್ತೆ. ಪುಡಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬಿಸಿಯಾದ ಅನ್ನಕ್ಕೆ 1-2 ತುತ್ತು ಹಾಕೊಂಡು, ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು, ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಬಂದ್ರೆ ದಿನ 1-2 ತುತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಗೆ
ಈ ವೈರಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೆಯದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೆರಡು ಹಣ್ಣುಗಳು ಸೇರಿದ್ರೆ ತ್ರಿಫಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಮಲಕ್ಕಿ, ಬಬಿತಕ್ಕಿ, ಹರಿತಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಮೂರು ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ತ್ರಿಫಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರಂ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಏನೋ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ವೈಫೈ ಆನ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವಾಗಿಂದ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಮೆಸೇಜ್. ಹಲೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ, ತುಂಬಾ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಅದೇ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗ? ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾತಾಡಿ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಈಗ, ಮಾತಾಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಅದೇ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಬೆಟರ್ ಅನ್ಸುತ್ತದೆ. ಹೌದೌದು. ನಾನು ಅದೇ ಇದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ. ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪು. ದಯಮಾಡಿ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಗೂ ಮೊರಿಂಗಾ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಐರನ್. ಮೊರಿಂಗಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿಯ ಸೊಪ್ಪಿಂದ ಅಡಿಗೆಗಳು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಪುಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನೀವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಹಾಗೂ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಬೆರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜ್ಯೂಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಅದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಪುಡಿನ ನಾವು ಬಿಸಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ದಿನ ನಾವು ತುಪ್ಪದ ಜೊತೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡು ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 20 to 30 minutes ಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸಮ್ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಸೆಲೆನಿಯಂ, ಜಿಂಕ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ತುಂಬಾ 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 ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪಡಿಲೇಬೇಕು, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಪಡಿಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ತ್ರಿಫಲ ಅಂತಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ತ್ರಿಫಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮಲಕ್ಕಿ, ಬಬಿತಕ್ಕಿ, ಹರಿತಕ್ಕಿ, ಅಳಲೆಕಾಯಿ ಅಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಅಳಲೆಕಾಯಿ ಪಂಡಿತರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಅಳಲೆಕಾಯಿಯನ್ನ ನೀವು ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಮ್ಲಜನಕ ಇದೆ, ದಟ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ನೌ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಮಲಕ್ಕಿ ಎತ್ತೀವಿ, ಅದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಳಲೆಕಾಯಿ ನೋಡಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಅಳಲೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅಳಲೆಕಾಯಿ ಪಂಡಿತ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನ ಅಳಲೆಕಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಅಮಲಕ್ಕಿ, ಬಬಿತಕ್ಕಿ ಅಂತ ಇವು ಮೂರು ತ್ರಿಫಲ ಅಂತ ಸಿಗತ್ತೆ. ನೀವು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ವರಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತೀವಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬೆನ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ, ಅದು ಸುಮಾರು 7.5 ಲಕ್ಷ. ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವರಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತ್ರಿಫಲದಲ್ಲಿ. ಈ ತ್ರಿಫಲದಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಆಂಟಿ ವೈರಲ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವೈರಸ್ ಅನ್ನಾದ್ರೂ ಸಾಯಿಸತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಒಂದು ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ತ್ರಿಫಲ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ, ಎಲ್ರು ನಾವು ಬರೀ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದ್ರ ಬದಲು ತ್ರಿಫಲ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಅವೈಲಬಲ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು. ತ್ರಿಫಲನ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಒಂದು ಪುಡಿ, ಒಂದ್ ಚಮಚ ಪುಡಿ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಆಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮೋಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ, ಲಿವರ್ ಆಂಟಿ ವೈರಲ್, ಆಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್, ಆಂಟಿ ಫಂಗಲ್
ಏಜೆಂಟ್ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ತ್ರಿಫಲವನ್ನ ತಗೊಂತಾ ಬನ್ನಿ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನ ಕುಡೀರಿ. ಕಾಫಿ ಟೀಗಳನ್ನ ದಿನ ಕುಡಿತಿದ್ರಿಗಿಂತ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಗೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕುಡೀರಿ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಟಿವಿಯನ್ನ ನೋಡಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ 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 ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನೇನೋ ನಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗಳು ಬಂತು, ಎಲ್ಲದು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಈಗಲೂ ನಾವು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಲೈಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಸುಮಾರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 6 ರಿಂದ 7 ಲಕ್ಷ ಜನ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಇಂದಾನೇ ಸುಮಾರು 16 ರಿಂದ 60 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಆಗಲ್ವ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ದಿನ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ವೈರಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು HIV ವೈರಸ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅದನ್ನ ಫೈಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತದ್ದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ದಯಮಾಡಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಡೀಪ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 16 ರಿಂದ 20 ಎಲ್ಲ ಉಸಿರಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದನ್ನ 8ಕ್ಕೆ ತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ಅವರ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಟು ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಿರಂಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೈ ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾನ್ ಹಾಪ್ಕಿನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ತುಂಬಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಭ್ರಮರಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಕಪಾಲಭಾತಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋರು ಕಪಾಲಭಾತಿಯನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದು ಒಂದು. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮಕರಾಸನ ಅಂತೀವಿ. ಮಕರಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಉಸಿರಾಡೋದ್ರಿಂದ ಲಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗತ್ತೆ. ಅದ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನು ಬರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ವಿನ್ ಹಾಫ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ವಿನ್ ಹಾಫ್ ವಿಮ್ ಹಾಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ. ಅದು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ 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 ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅದ್ರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ವೈರಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತದನ್ನೇ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿನ ಬೆಳೀತಾ ಬರುತ್ತೆ ವಿಮ್ ಹಾಫ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ. ದಯಮಾಡಿ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳನ್ನ, ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದೇನು ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ. ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ, ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇರೋದು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ, ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ, ಭಯ ಬೀಳ್ಬೇಡಿ. ಭಯ ಬಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ 4 hours ಸ್ಲೀಪ್ ನಿಮ್ಗೆ 70% ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಿದ್ದೆಯನ್ನ ಕೆಡುವಂತದ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಗನಗ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತು. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಮತ್ತೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಲಾಕ್ ಡೌನ್, ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅಂತೇಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೌನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವು ಎಷ್ಟು ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟಿವಿಲಿ ಯಾವ್ದೋ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ನಕ್ರೆ 1 hour, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಿಂದ 1 ಗಂಟೆ ನಕ್ರೆ ನಮಗೆ 20 to 30% ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೇ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗಳಿದೆ ಬರೀ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗತ್ತೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋಣ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನಿಮ್ದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಡ್ ಹೇಳುವಂತದಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಾರಿಸುವಂತದಿರ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಅಥವಾ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವಂತದಿರ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಲವನ್ನ ಕಳೀತಾ ಬರೋಣಂತೆ. ಆಗೇನಾಗತ್ತೆ, ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿರಂಗೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿರಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿರಂಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ದಯಮಾಡಿ ಒಂದು 5-6 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಕಡೆಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದು, ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಆಗಾಗ ಒಂದು 4ರಿಂದ 5 ಸಿಪ್ಪು ಆತರ ದಿನಕ್ಕೆ 6ರಿಂದ 8 ಸತಿ ಕುಡಿರಿ. ಹಾಗೂ ಕಾಫಿ ಟೀ ಕುಡಿಯುವಂತವ್ರು ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಕುಡಿತಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿಯನ್ನ ಕುಡಿರಿ, ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕುಡಿರಿ, ಬಿಸಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನ ತಿನ್ನಿ. ಹಾಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ನಲ್ಲಿಕಾಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಬೆರಿ ಜ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತ್ರಿಫಲವನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಪುಡಿಯನ್ನ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಂಟಿವೈರಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲಿವರ್ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫೈ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಲಿವರ್ ಅಂಡ್ ಗಟ್ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫೈ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪುಡಿನೇ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅಶ್ವಗಂಧದ ಪುಡಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚಕ್ಕೆ ಪುಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ತ್ರಿಫಲವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ತುಳಸಿ ಪುಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ತುಳಸಿಯ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅರಶಿನದ ಪುಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾವಯವದ್ದಿರ್ಬೇಕು ಅರಶಿನ ಆದ್ರೆ. ಸಾವಯವದ ಪುಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾವಯವದ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಷಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಸತಿ ಕುಡಿತಾ ಇರಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೀಕ್ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇನ್ನು ಇದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ, ಮೇ ತನಕನು. ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆದರುವಂತ ಚಾನ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತರ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತದ್ದು, ಆದಷ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ತಿಂದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬಾಯಿಯನ್ನ ಅವಾಗ ಎಂದ್ಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವಂತದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ಅಲ್ದಾಡದೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವಿನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಎದುರಿಸಬಹುದು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ. ಯಾವುದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ, ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡದೆ ಇದನ್ನ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲೋ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವಾಗ ಕುಡಿತಾ ಇರಿ. ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಕೆಟ್ಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಲ್ಲೇ ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಅದನ್ನ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಡಾಬರ್ದು ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಟೀ ಅಂತಾಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ವೇದ ಟೀ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿ. ಹಾಗೂ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ DNA ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಒಬ್ಬ ಫಿಸಿಸಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತೆ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನ ಕಾಮ್ ಅಂಡ್ ಕೂಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೂಲ್ ಆಗ್ತಿರಂಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಬಿಹೈಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈಫ್, ಬಿಕಾಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್. And by doing following these simple techniques, we can add years to life and life to years. ಹಾಗಾಗಿ we can have a peaceful life. ಪ್ಯಾಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ದಯಮಾಡಿ, ಹಳೆಯ ಪ್ಯಾಷನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮರ್ತಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ ಕೆಲವು ಏನೇ ನಿಮ್ ಪ್ಯಾಷನ್ಗಳಿದೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಅನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಗಡಿಯನ್ನ ದಾಟ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲವನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಅಂತೀವಿ. ಪ್ಲವ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೋಣಿ ಅಂತೆ, ದಾಟ್ಸತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಈ ವರ್ಷದ ಸಂವತ್ಸರದ ಹೆಸರೇ ಪ್ಲವ, ದೋಣಿ ಅಂತೇಳಿ. ದೋಣಿ ಇದು ದಾಟ್ಸತ್ತೆ. ದಾಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ತಾವು ದಯಮಾಡಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ದಿನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಹೋಗಿನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕಾರಣ. ತುಳಸಿಯ ನೀರನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಸನಾತನ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಹಾಗೂ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಉತ್ತರ ಹೇಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ ನಂಗೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು. Thank you, Doctor. So now any participants directly you can ask any questions or doubts or clarification. Directly you can ask. Even chat box also you can type, or else directly you can unmute yourself and you can ask. Doctor, how about inhalation? Steam ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Yeah, steam inhalation. Okay, steam inhalation is very good actually. ಅದನ್ನು
ನೀವೇನಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನೇ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಏನಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿತಿರ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತೆ ಕುಡಿಯೋದು ಅಂತ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಸ್ಟೀಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಇನಲೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ಟೀಮ್ ಇನಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಥ್ರೋಟ್ ನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದೇ. ಥ್ರೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ರೈಸ್ ಆದ್ರೆ 90 to 95% ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ, ವೈರಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಇನಲೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬಿಸಿ ನೀರ್ ಕುಡಿತಾ ಬಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು 1 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಗೊಳ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಬಿಸಿನೀರು ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ. ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ದಾರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ. ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಇನ್ನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಸ್ಟೀಮ್ ಇನ್ನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಆದ್ರೂ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರುತ್ತೆ ಥ್ರೋಟ್ ಒಳಗೆ ಅದು ವೈರಸ್? ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಟಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಾನೆ ವೈರಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರ್ಬೋದು ಥ್ರೋಟ್? ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಲ್ಲ, ಥ್ರೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ಬಿಸಿ ನೀರು ಅವೆಲ್ಲ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಇನ್ 3 to 4 days. ಬಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮೈ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ನನ್ನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ರೋಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ಹಂಗೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಂಗ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮೈ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ರೋಡ್ಸ್. ಹಂಗೇನೆ ನನ್ನ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮೈ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಡಿಗೆ ಮನೆದು ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಿಚನ್. Nothing like Indian kitchen. Indian kitchen is full of antiviral, antibacterial, antifungal, spices and immune booster. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಲಿವರ್ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫೈಯರ್. ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿನ ಹುಳಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಲಿವರ್ ಅನ್ನ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫೈ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೌನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಿವರ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಲಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗೋದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಅಂತ ಲಿವರ್ ಅನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ದಯಮಾಡಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಮತ್ತೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿಲಿ, ಯಾವಾಗ ಮಗುಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಲಿರೋ ಮಗುಗೆ, ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರೋ ಮಗುಗೆ ಲಿವರ್ ಬೆಳಿತಿರತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹುಳಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬೈಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾವಲ್ಲೇ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು, ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದು, ಲಿವರ್ ಬೆಳಿತಿರತ್ ಮಗುಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್, ಯಾರೋ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಚವನ್ಪ್ರಾಶ್ ಅಲ್ವಾ? ಚವನ್ಪ್ರಾಶ್ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಲ್ಲ, ಚವನ್ಪ್ರಾಶ್ ಅದೇನಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದೇ ಚವನ್ಪ್ರಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಶ್ವಗಂಧ ಅವೆಲ್ಲ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚವನ್ಪ್ರಾಶ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಜೀರ್ಣ ಆಗತ್ತೆ, ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಮೋಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ಕ್ ಇನ್ನ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೂ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹರಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತದೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ನಂದೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆ, ಈಗ ಕರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಅಂತ ಇದಾರಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ, ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೀಮ್ ಇನ್ಹೇಲೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಸರ್ಕಾರದವರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಲುವಾಗಿ. ತಾವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರದವರು ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಿ ಅಥವಾ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಟ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ದಿಸ್ ಮೈ ಫೀಲಿಂಗ್. ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಸರ್? ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೂ ಸರ್. ಅಬೌಟ್ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1920 ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆದಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾಗಿನ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಆಫೀಸರ್ ನೋಟಿಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸ್ಲಿಪ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆ ನೋಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ,
ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದ ಕಷಾಯವನ್ನು ಆಗಾಗ ಕುಡಿಯುತ್ತೀರಿ, ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ 1920 ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇದ್ದಾಗ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ್ರು ನಾವೀಗ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಅದ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ, ಹೌದೌದು ಖಂಡಿತ. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೇಜಾರ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು ಯಾರು ವಿರ್ಚುವಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಮುಗೋರ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಜನ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಹಾಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ದಿ ರೂರಲ್ people who do not have access for this kinds of information, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದೆ ಸರ್, ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅದೇನ WHO ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ತುಂಬಾ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪರ್ಸನಲ್ ಸಿಗ್ದಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೆಲವು. WHO ಇಂದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಿರತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕಷ್ಟ, ಅದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರ್ ಕುಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಈಗ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಹಂಗೆ ಒಂಥರ ಕೆಲವು ಸೊಸೈಟಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡು ಇವರೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಅದೇ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಸರ್. ರಿಯಲಿ ನಮ್ ತರದವ್ರೆ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರು ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆತರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡೋಣಂತೆ ನಾವು. ಒಂದೊಂದು ವೆರಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಯಾವ್ದಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, WHO ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತವ್ರು. ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವ್ರದ್ದು, WHO ಇಂದಾನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರು. ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ತರ ಬಿಸಿ ನೀರಿಂದ ಸ್ಟೀಮ್ ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಇಂದ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದವರು ಕೂಡ ಎಂಫಸಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಇನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ನಮ್ದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಡಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಹರ್ಬಲ್, ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಇರುವಂತ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಗಳು ನೀವ್ ಹೇಳಿದಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್. ಎಲ್ಲಾರು ಮನೇಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪು ಇರುತ್ತೆ, ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅದೇನಾದ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲ್ಲ. ಅರಿಶಿನ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅರಿಶಿನ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಓಪನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕ್ಸೋದ್ರಿಂದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನಿಂದ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ತುಂಬಾ, ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋರಿಗೆ, ತುಂಬಾ ಅಂತಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋರಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕ್ತಿರಂಗೆ ನನ್ನ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ವೈರಸ್ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಒಂಥರ ಸುಸ್ತು, ಫೀವರ್, ಮೈಕೈ ನೋವು ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. 1-2 ದಿನ ಇರತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೈ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತಿರೋ ವೈರಸ್ಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಸೈನ್. ಆತರ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನೇ ಇಲ್ದೇ ಇರೋರಿಗೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವೈರಸ್ ಇಂದಾನೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಗಳಾಗ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಫೀವರ್, ಮಯಾಲ್ಜಿಯಾ ಅಂತೀವಿ, ಮೈಕೈ ನೋವು, ಅವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡಾಗ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಿದೆ, ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಈ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಎರಡರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು, ಬಟ್ ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಹಂಗೆ ಎರಡದು ಏನೋ ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಭಾರತ್ ಸೀರಮ್ ಇದ್ರದ್ದು. ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಆಸ್ಟ್ರಾಜೆನಕಾ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ಆಸ್ಟ್ರಾಜೆನಕಾ ಇರೋದು ಅಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡೇ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ. ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು, ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಹಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎರಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆತರ ಏನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡದು ಯಾವ್ದು ಚಿಕ್ಕದು ಅನ್ನಂಗೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ನಾವು. ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬೇಕು ಇದೇ ಬೇಕು ಅಂತೇನು ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ, ಕೇಳಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ. ಆತರ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಂಗಾಗಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದನ್ನ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಡೌಟ್. ಹೇಳಿ. ಹಲೋ ಸರ್, ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಬಂದೆ ಸರ್, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಬಂದೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ನಿನ್ನೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಬಂದೆ. ನಿನ್ನೆ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು
ಸೇಮ್ ಇದನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸೇಜ್ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಂತೆ ಕೆಲವರು. ಓಕೆ. ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ವಾಪಸ್ ಕಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗೆ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ವಾಪಸ್ ಕಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಯೂಶಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈನರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕಾ? ಏನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅದನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅದನ್ನೇ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಎರಡಕ್ಕೂ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು. ಮತ್ತೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಹರ್ಡ್ ದೇರ್ ವರ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಅಲ್ಲ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ? ದೇರ್ ಆರ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ತಗೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಆತರ ಅಂತೇಳ ಸುಮ್ನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನೇನೋ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ಆತರ ನ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಎಲ್ರು ತಗೋಬಹುದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೋ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಲರ್ಜಿ, ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಇರೋರು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈವನ್ ಬ್ಲಡ್ ಥಿನ್ನರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನೋ ಇರೋರೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೇನ್ ಅಂತದೇನಿಲ್ಲ. ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆತರದ್ ತುಂಬಾ ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 1000 ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲೇ. ಅಟ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೂ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಇವನ್ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋಬಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಒಂದ್ 2-3 ದಿನ ಸಿವಿಯರ್ ಜ್ವರ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೋದ, ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಅದ್ರ ಜ್ವರ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದ, ಅದು ಅವ್ರ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥನಾ? ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ನಾ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ವೈರಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರಂಗೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈಟ್ ಮಾಡತ್ತಲ್ಲ. ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗೇ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇನ್ ಬರೋವಂಥದ್ದು, ಮಯಾಲ್ಜಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಮೈಕೈ ನೋವು ಬರೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರದ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಯೂಶಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ, ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು 2 days ಇರುತ್ತೆ. ಅವ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಏನು ತಗೊಳ್ದೇ ಇದ್ರು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ತಗೊಂಡ್ರಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರಾಯ್ತು, ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ, ಅಶ್ವಗಂಧದ್ದು ಆ ತರದ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಾಕು. ಅದಕ್ಕೇನ್ ತುಂಬಾ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏನಾರ ಅದು 1 ವಾರದ ಮೇಲೆ ಉಳಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಶುಡ್ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ನಾವ್ ಇದುವರೆಗೂ ಕೇಳಿರೋದು ಯಾರಿಗೂ ಆತರ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು 2 days ಆಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಮಯಾಲ್ಜಿಯಾ, ಫೀವರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಇಂದ ಡಿಸಪಿಯರ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಆತರ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಾದ ನಂತರ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಂದ ಆತರ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗೇ ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಲಿವರ್, ಕಿಡ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಂದ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ತರದ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೆ ಮೋರ್ ದನ್ 30 to 40% ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಭಾರತ್ ಸೀರಮ್ ಇದರಿಂದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಏನೇನು ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ತಗೋಬಹುದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ತಗೋಬಹುದು, ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 8 weeks ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆದ ನಂತರ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಅದು ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಾನ್ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಈಗ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ. ಆತರ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಸಿಗದೆ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಟೈಮ್. ಆತರ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂತ, ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಿಫರಬಲಿ
within 45 days. Within 45 days. Okay. That is the best. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8 ವಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂತಾರ 6 ರಿಂದ 8 ವಾರಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದು ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ನಾವು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ತಗೊಂಬೋದಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್? ಹಲೋ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಗೊಂಬೋದು ಅವರು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್? 67 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಅವ್ರಿಗೆ ಏಜು. ತಗೋಬಹುದು ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಈಸ್ 84, ಅವರು ತಗೊಂಡ್ರು. ಓಕೆ ಸರ್. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಏಜ್ ಆದವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಗರ್ ರೈಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಂದ ಆಗ್ಬಹುದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಶುಗರ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅದ್ರ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶುಗರ್ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಒಂಚೂರು ಕೇರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಶೋಭಾ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ನೆನೆ ದಿನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಶೋಭಾ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ 8th ಮೈಲ್ 67 ಇಯರ್ಸ್ ಏಜ್. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೈಟ್ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ತಿರೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಳೆದು ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಏನಾರ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಆಗಬಹುದು ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದಿಬ್ರಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿಗಳ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಯಾವ್ದೋ ಸಿವಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ರೇರ್, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ರೇರ್. ಅಥವಾ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಅದೇ ಹಂಗಾಗಿ ಇರಬಹುದು ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಂದ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಇರೋರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಯೂಶಲಿ ಕೂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಕೂಡಿಸಿ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೇ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಯೂಶಲಿ. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಟ್ಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಥವಾ 1 hour ಒಳಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಆಗಿರೋದು. ಮತ್ತೆ ಒಬ್ರು ಯಾರು ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ಟರ್ 12 days ಲಿಟಲ್ ಕಫ್ ಅಟ್ ನೈಟ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ 12 days ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ 12 ದಿನ ಆದ ನಂತರ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಕಾಣಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ನಾ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ಬಿಸಿನೀರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದು ಜೊತೆಗೆ ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವನ್ನ ತಗೊಂತಾ ಬನ್ನಿ. ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ, ಚಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲಾದ್ರದ್ದು ಕಷಾಯ ಕುಡಿತಾ ಬನ್ನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 2 ಸತಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಾಬರ್ದು ಒಂದು ಟೀ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಪ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಆಮೇಲೆ ತುಳಸಿ, ಪೆಪ್ಪರ್ದು ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು 5 ಇದ್ರದ್ದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಅದನ್ನ ಟೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ, ನೀವು ಟೀ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಕಷಾಯನೇ ಟೀ ಅಂತಾರಲ್ವ, ಕುಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ರೈ ಕಾಫಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮನು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇದು ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಥಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡುವ ದೊಡ್ಡ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಂತವರು ಹೂ ವಿಲ್ ಎಂಫಸೈಸ್ ಆನ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಇದಾರ ಸರ್? ಬರೀ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್, ನಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಸರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಅದೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಮಾತಾಡೋಣಂತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಓಪನ್ ಅಲ್ವಾ ಸ್ವಲ್ಪ. ಅಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಜನರಲ್ ನಾವು ಯಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸಪ್ಲೈ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ರೆಫರಿಂಗ್. So let them another answer. Anyway, this is my feeling. ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು 100% ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ
ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅವರು ಆಗ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಖಂಡಿತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ರೈಟ್. ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ದಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ಯಾ? ಈಗ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಐಸೋಲೇಟ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕೋವಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ 2 ಫೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಆ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾ ಹಾ 10 to 15 days ಅಂದ್ರೆ 2 weeks ರೇಂಜ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 weeks ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಪ್ಲಸ್ ಫ್ಲವರ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ವೀಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂಚೆ ಇರೋದು ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು. At least And 10 to of course 15 it days costs ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. 2 weeks ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಲೆಕ್ಕ. ಸಿಂಪಲ್ ಲೆಕ್ಕ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ chat ತುಂಬಾ box- ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಹಾ ಸ್ಪಿರುಲಿನಾದ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳಿದ್ರು ನಂಗೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾ ಅಂತ ತುಂಬಾ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸ್ಪಿರುಲಿನ್. ಹೌದು, ಟಿಕ್ಕೀಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೆತ್ ಅಂತ. ಡೆತ್. ಹೌದು, ಸಾವಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪಿರುಲಿನಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಹರ್ಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದು. ಅದು ಹೌದು. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಆದಷ್ಟು ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳೇನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಗಳೇನಿದ್ವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಹಳೆ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾವಯವ ಆಹಾರಗಳು, ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ, ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನೋರು ಆ ಕಡೆಯವ್ರಿಗೆ, ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಂಪಕ್ಕಿ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಈ ರೀತಿ ಹೋದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಇಸ್ ಗುಡ್, ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ವೆನ್ ಫುಡ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಡ್, ಈವನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್. ನೋ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಹಂಗಾಗಿ ಫುಡ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದೇ ಅದು, ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿರುವಂತ ಇದನ್ನ ಸೇವಿಸ್ಬೇಕು, ಔಷಧಿನೇ ಆಹಾರವಾಗಿ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈಗ ಅದೇ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ. ಅದೇ ಹಂಗೆ ಆಗಿರೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಹಾರ ಔಷಧಿ ಬದಲು ಔಷಧಿಯೇ ಆಹಾರ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಫುಡ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಯೂಯಲ್, ಫುಡ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂತಿತ್ತು. ಈಗ ಫುಡ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು, ಬಾರ ಹೋಗಿ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ, ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋಣ, ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ ಹೋಳಿಗೆ ತಿನ್ನೋಣ, ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಈಗ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಫುಡ್. ಅದೇ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್? ಯಾವ್ದು? ಏನಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಸರ್. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಟ್. ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಡಯಾಬಿಟಿಸು ಹಿರಿಡಿಟರಿ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕು ಹಿರಿಡಿಟರಿ, ಆ ತರ ಸುಮಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಜನರಲಿ ಇವನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್. ಅದೇ ತರ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಇದೆಯಾ? ಎನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಹಸ್ ಬಿನ್ ಡನ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನೇನು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಸುಖದಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಲಾಂಜಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್, ವೇರ್ ವೆಲ್ ಫೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಸರ್ ಆ ತರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ
ಅನಲೈಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾ. ನಾವೇನ್ ಬಡವರು ಅಥವಾ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಸರ್ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರು ಹೌದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ವೈರಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್. ಹೌದು ಹೌದು ಟ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರತ್ತೆ ನೇಚರ್. ಓಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನೀವು ನೋಡಿ, ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಸಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತಿರಂಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಬಿಕಮ್ ಏನೋ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೆರಿಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಅವರ್ ಗಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಾವು ನಮ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ಡೇ ಅಲ್ಲ. ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇರೋದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಡವ್ರು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಅವ್ರು ರಾಗಿ ತಿಂತಾರೆ, ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ತಿಂತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ ಬಟರ್ ನಾನ್ ತಿಂತೀನಿ ನಾನು ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅವನ್ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂತಾನೆ, ಅದು ಸಖತ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈದಾ ಫುಲ್ ಅಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ ಇದನ್ನೇ ತೆಗೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ. ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು. ಸಾರಿ, ಬಡವರು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಹಣ್ಣು ಯಾವ್ದೋ ಕಾಯಿ ಏನೇನೋ ತಿಂತಾರೆ, ದಟ್ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಎನಿವೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸರ್, ನಾವು ಹುಡುಗರಿದ್ದಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಏನೇನೋ ಸೀಬೆ ಹಣ್ಣ, ಸೀಬೆಕಾಯಿ, ಒಂದು ಸೀಬೆಕಾಯಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ಯುವರ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಫಾರ್ 4 days ಅಂತ ನೋಡಿ. ನಾವು ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮರ ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಹಂಗೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಅದೇ ಇವ್ರು ಶ್ವೇತಾ ಮೇಡಮ್ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ದಂಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತೆ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ, ಗ್ಯಾಪ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯೂಶಲಿ ಲೈಕ್ ಅದೇ 14 days, 10 to 14 days ದ ಅಡ್ವೈಸ್. ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿದ್ರು ದಯಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಕೇಳಿ, ಬಿಸಿನೀರು, ಇಮ್ಯುನಲೇಷನ್, ತ್ರಿಫಲಾನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲದೆ ತ್ರಿಫಲಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದನ್ನಾರ ತಗೊಂತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಅದೇ 15 days ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರು ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗೇನಿಲ್ಲ ಹೆದರುವಂತದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಾಗ್ತಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಏನೇನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಗಳಿಗೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ಡೆತ್ ಗಿಂತ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂತಿಲ್ಲ. ಕೊರೋನಾದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೇರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, MI ಅಂತೀವಿ, ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾಕ್ಷನ್, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದವರು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗದೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ ಪಾಪ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಂಗನ್ಸೋದು ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗಿಂತ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ. ದುರದೃಷ್ಟದಿಂದ ಅವ್ರುಗಳು ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಹೌದು. ಆಗ ಮೇಡಮ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ 2 weeks ಬಿಟ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಅವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ತಗೊಂತಾ ಇರ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಬಿಸಿನೀರು, ಇನ್ಹಲೇಷನ್, ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿತಿರ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಕುಡಿತಾರೋ 10-15 ಸತಿ ಒಳ್ಳೇದೇ, ಅದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಸುಮ್ನೆ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. Excuse me, sir. Was Dr. Vasant, sir? Shailesh here. First of all, thanks for such a wonderful information, sir. Thank you, sir. Thank you. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ನ ನಾವು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಸೊ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಸಚ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸರ್, ನನ್ ಡೌಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಲೈಕ್ ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದು ರಿಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ ದೇ ಡೂ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್? ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಿರತ್ತೆ. ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅದೇನಿಲ್ಲ, ಮಾಮೂಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನಿಲ್ಲ, ಸುಸ್ತಿರತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಂಗ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಒಂದು ಡೇಂಜರ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫೀವರ್ ಬರೋದು, ಕೆಮ್ಮು ಬರೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಇನಿಷಿಯಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ಗೇನೋ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ ಲಂಗ್ಸ್
ಮುಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಲಂಗ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಕ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದೇ ಆಗ್ತಿರೋದು ಅದು. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದ್ರೆ ಈ ಒಳ್ಳೇದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಏನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಿರೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗಳು, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಜುಲಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎನಿ ಫೀವರ್ ತರ ಬಂದಾಗಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸುಸ್ತಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಗ್ರಾಜುಲಿ ಪಿಕಪ್ ಆಗ್ಲಿ. ಆದಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕಂಟೆಂಟ್, ಜಿಂಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈ ತರದ್ದು, ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು, ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪು ಈ ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ದೇ ರಿಕವರ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಮೊರಿಂಗಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ನಮ್ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಸೊಪ್ಪು, ಐರನ್ ನೋಡಿ. ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಐರನ್ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪಿಂದು ಎರಡು ದಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಹೋಗಿ, ನೀವು ದುಬಾಯಿ ಅಥವಾ ಎನಿ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮೊರಿಂಗಾ 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 ಅಂತೇಳಿ ಕ್ರೇಜ್ ಈಗ ಅದು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ದಿನನಿತ್ಯ ಇದ್ದಂತದ್ದು ನಾವು ಬಿಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಾವು ಮೊರಿಂಗಾ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೌಡರ್ ತರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮರ, ಕುಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅದೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿದ್ನಲ್ಲ, ಎಂತ ಕ್ರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊರಿಂಗಾಗೆ. ಅದೇ ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದೆ, ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿರೋ ಮರದ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ದುಬೈಲಿ ಒಂದ್ ಶೇಕ್ ತರಾನೇ ಒಂದ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊರಿಂಗಾದ. such a wonderful iron content. Moringa, yes. Okay. Thank you so much for the information, sir. Thank you, sir. Thank you. ಸರ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ರಾಮನವಮಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಶುಭಾಶಯಗಳು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ. ರಾಮನವಮಿ ದಿನ ನಮ್ಗೆ ಪಾನಕ ಮತ್ತೆ ಇದೆರಡು ನಿಮ್ಮಿಂದ, ಕೋಸಂಬರಿ ಎರಡು ಸಿಕ್ತು ನಿಮ್ಮಿಂದ. ನೋಡಿ, ಕೋಸಂಬರಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಫುಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಕೋಸಂಬರಿಗಿರೋದು. ಅದನ್ನ ಹಸಿದ್ ಹಂಗೆ ನೆನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಂತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಕೋಸಂಬರಿ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಕೋಸಂಬರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 25 to 30 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಗದು ನಾವು ನುಂಗ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಹಂಗೆ ಒಂದ್ 8 ಸತಿ ಆಗೋದ್ ನುಂಗಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಮ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ, ಜಠರಕ್ಕೆ, ಸ್ಟಮಕ್ಕಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಮೊಳಕೆ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಂಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ. 32 ಅಲ್ಲಿದೆ, 32 ಸತಿ ಅಗಿಬೇಕು ಒಂದ್ ತುತ್ತನ್ನ ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೂಲ್. I think if there is no more questions, we will proceed. Shashank. I request Dr. Ramchandra Siji, the managing trustee of Sanatana Sampratisthana, to summarize today's webinar. First of all, I thank Dr. Vasant Kumar. So continuously he is helping us in our the trust platform. The third time is coming to our hello. Is coming third time to our the platform and educating our society people. So definitely. So as I already told Ramnavami dina namge ಪಾನಕ ಮತ್ತೆ ಕೋಸಂಬರಿ ಎರಡು ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವರಿಂದ. ಸೊ ಅವರ ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದವರು, ವಿ ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಮೀಡಿಯಾ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಶೋ ಬಿಗ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅ ಪ್ಯಾನಿಕ್. ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಅಂತ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಡೈಲಮಾ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೋಬೇಕಾ ತಗೋಬೇಡ್ವಾ, ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಲರ್ಜಿಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಏನೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ವೆದರ್ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಟಿಪ್ಸ್ ಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಬಿಸಿ ವಾಟರ್, ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 6 ರಿಂದ 6 to 8 ಟೈಮ್ಸ್ ಸೊ ಗಂಟ್ಲು ಸುಡೋ ಹಾಗೆ ಕುಡಿಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದು
ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಮನೇಲಿ ಇರುವಾಗ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಸಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 20 to 30 minutes ಸನ್ಲೈಟ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ನಿಮ್ ಬಾಡಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ ಬಾಡಿಗೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಗೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಪುಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಗೋಬಹುದು, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಆಮ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ನಮ್ಗೆ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಏನಿದೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೇರಳವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸಹ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಬೇರಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಿ ಭಕ್ತ್ ಅಂತ ಈಗ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನೇಮ್. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಹೇರಳವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡೈಲಿ ನಮ್ಮ ರುಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೊರಿಂಗಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆನೆ ಸಿಗೋಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವೀಗ ಹೊರಗಡೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ತರಿಸಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಮೊರಿಂಗಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ತುಂಬಾ ವರಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಹೇರಳವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ತ್ರಿಫಲಾ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ವರಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಮ್ ಲಿವರ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ. ಸೊ ಅದನ್ನ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ 3 ಫಲ ತ್ರಿಫಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ 3 ಫಲಗಳಿರುವಂತದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಮಾತ್ರೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮ್ ಬಾಡಿ ಮೋಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ. ವರಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಮ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ಅಶ್ವಗಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ, ತುಳಸಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೈಲಿ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಬಗ್ಗೆನೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅವರು ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ತಲುಪಿಸಬಹುದು, ಡೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಲೀಪ್ ವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸುಮ್ನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ಗೆ 7 to 7.5 hours ನಿದ್ದೆ ಬೇಕು ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಈವನ್ ಸ್ಪಿರುಲಿನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೆತ್, ಸೊ ಅದ ಸ್ಪಿರುಲಿನಾ ಸಮುದ್ರದ ಪಾಚಿ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಈವನ್ ಸ್ಪಿರುಲಿನಾ ಪುಡಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಸ್ಪಿರುಲಿನಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪಿರುಲಿನಾ ಟಿಕ್ಕಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದರೆಲ್ಲ ಟಿಕ್ಕಿ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಡೈಲಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ನೋಡಿದೀನಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ದಿನದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಕಂಪ್ನಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್. ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ 45 days ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಕೊಟ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಈಗ ನಾವು ಹೊಸ ಸಂವತ್ಸರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರೋದು ಪ್ಲವನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ಲವನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ದೋಣಿ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಬಂದಾಗ. ಆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ದಡ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದ ಹಾಗೆ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಆಹಾರ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮನೆನೇ ನಮ್ಗೊಂದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಈ ಅಡಿಗೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಔಷಧಿಯನ್ನೇ ಆಹಾರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಸಂಗತಿ ಮುಂದೆ ಯಾರಿಗೂ ಬರದೇ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದು ಹೋಗ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಉತ್ತರಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓವರ್ ಟು ಯು ಶಶಾಂಕ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ರಾಮನವಮಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ಯೂಶಲಿ ನಾವು ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಅಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆಂಜನೇಯನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಅಂತೀವಿ, ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಅಂತೀವಿ. ರಾಮನ್ನ ಆತ್ಮಾರಾಮ ಅಂತೀವಿ. ರಾಮ ಆತ್ಮವನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಂಜನೇಯ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅವರಿಬ್ರು ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಬ್ರನ್ನು ಸುಖವಾಗಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಕಿಚನ್ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ
ಕಿಚನ್ ಹಳೆ use ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಮನೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಾಮಾನು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. 100 ವರ್ಷದ ಹಳೇದಿರ್ಬೇಕು, ಅವಾಗಿನ್ನ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ. ಹೌದೌದು. ಇನ್ನೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದನ್ನ ಅದೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಅದು ಇದರದ್ದು ಮಡಿಕೆ ಪಾಟದು ಅದೊಂದು ಗಂಜಿ ಮಾಡೋದು ಅದೊಂದು ಎಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ಅದೇ ಒಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೆಂಪಕ್ಕಿ ನಾವು ಸಾವಯವದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತ ರೆಡ್ ರೈಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐರನ್ ನಿಮ್ಗೆ 3.1 mg% ಇರುತ್ತೆ 100 grams ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಡಕೆಯಲ್ಲೇ ಮುಚ್ಚಿಟ್ರೆ 8 ಗಂಟೆ ಮಿನಿಮಮ್ 8 hours ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅಪ್ ಟು 71 to 72% ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ 3 ರಿಂದ 71% ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಟಮಿನ್ B6 ಮತ್ತೆ B12 ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಇದರಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಜೊತೆಗೆ ಇವೆರಡು ವಿಟಮಿನ್ B6 B12 ನ ಜೊತೆಗೆ ಐರನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ದಯಮಾಡಿ ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಂಪಕ್ಕಿ ಗಂಜಿನ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಈರುಳ್ಳಿ ಜೊತೆ ಖಾರ ಏನಾರು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಜೊತೆ ತಿನ್ನುವಂತದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದನ್ನೇ. ಅದು ಒಂದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ B6 B12 ನ ಜೊತೆಗೆ ಐರನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಬಾಡಿಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ರಾತ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಕೆಲ್ಸಾನು ಕಮ್ಮಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಕುಡೀರಿ. ಅಂಬ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು, ಅಂಬ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಅದು ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತರು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಚ್ ಆಗ್ತಿರಂಗೆ ಅಂಬ್ಲಿನ ಯಾರು ಕುಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಮಡ್ ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಫಲ್ವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಮೋಸ್ಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ದು ಅದು ಸಿಗೋದು ಬರೀ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಮುಂಚೆ ನಾವು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿ ಸುಮ್ನೆ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ತಿಂದಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಬರೋದು ಸಿಗೋದು. ಈಗ ಅದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಅದು ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಫಲ್ವಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಎರಡು. ಅದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನಮಗೆ. ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಗಂಜಿ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಕೆಂಪಕ್ಕಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ನವಣೆದ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ರಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಅಂಬ್ಲಿ, ರಾಗಿ ಅಂಬ್ಲಿ, ಅನ್ನದ ಅಂಬ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನೇ ದಯಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. Shashank? Yeah, sir. Gratitude is the essence of humanity. Now I thank today's speaker, Dr. Vasant Kumar K.R., Professor, Adi Chunchanagiri Institute of Medical Science, Belloor, pain physician, spiritual researcher, holistic therapy consultant for his informative session. I thank Dr. Ramchandra C.G., Managing Trustee, Sanatana Sampradash, and Dr. Raghavendra Prasad, MD, President, Rotary Club of Mysore West, for their involvement in organizing today's webinar. I also thank Sri Lokesh C.G., President, Lokesh C.G., President, Dr. Shantaraj Taras, and Srimati Bhagya Gopal, Board of Trustees, Sanatana Sampradash, for their support extended in organizing today's webinar. Finally, I thank all the participants for your active participation in this webinar. Thank you, one and all. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Doctor. Thank you. Namaste.